Namaste and welcome everybody. Today we are inviting you to a conversation that simply goes beyond tourism and into a deeper reflection of how we travel, why we travel, and the most important, who benefits when we actually do. In this current world that is facing a lot of climate crisis, cultural distortions, and widening inequalities, we all simply believe tourism must evolve. But not just evolve in practice, but in purpose as well. Today we will hear from some of our community members whose story reminds us that the real change starts at the grassroots level, with people those who chose to protect their heritage, uplift their neighbors, and welcome the world with a wide open heart. So let me welcome to this session our panelist. Our first panelist is Mr. Suraj Bastola, who is a proudful host from Nagarkot Community Homestay. He is a treasurer of Homestay Federation of Nepal and is also a president of Nagarkot Community Homestay and a true advocate of community tourism across Nepal. Welcome, Surajji. Our next panelist is Ms. Leela Devi Vatrai. She is host from the eastern part of Nepal from a community called Maipokhari Community Homestay. She is also a president from the Koshi province of the Homestay Federation of Nepal and is also a strong advocate and in the steering committee of Visit Tourism Year 2082 in Koshi province. She is an agripreneur who is combining tourism with agriculture as well. Welcome. Our third panelist is Mr. Navin Rai, a young enthusiast from Dhankuta, a local from the Khambela community, an undergrad student, and an aspiring tourism professional. It's really energetic to see him. And our final panelist, dressed in a beautiful cultural dress of Rana Tharu community, Miss Basanti Rana from the far, far west side of the Nepal. She is a host from Rana Tharu Community Homestay. She is also an executive member of Homestay Federation of Nepal and a true leader of our community. Please welcome Ms. Basanti Rana. So today's session will go in both dual language on Nepali and English, as some of our hosts are not quite comfortable speaking in English. So I will be presenting the questions to them on Nepali and will synthesize their answers in my best way possible to the audience. And for some of our community members, this platform might be quite new, and as they are not used to coming out on stage and speaking, so if they get nervous or something, I request all of our audience to please bear with us for a while. So to continue this, as we know, across many rural communities, agriculture has been the way of life, not just as a source of earning, but also as a source of identity and nourishment, and is growing as a good entrepreneurial opportunities in the rural community as well. And when we connect agriculture to tourism, it seems to be a very different catalyst, working towards diversifying income, reviving natural and traditional farming practices, and creating authentic and meaningful experience for both visitors and the locals as well. So in that mind, today we would like to hear from Ms. Leela, who is also an agripreneur from our community and is also a proud host and who has converged tourism and agriculture into a meaningful practice. We would like to hear from her how has this integration of agriculture and tourism has impacted the communities, local communities as well, and the experience of the visitors as well. And if there are any stories where this integration of tourism and agriculture has helped revive traditional tourism practices, local farming practices, and the food culture. Leelaji, नमस्कार. हजुर अब कृषि र पर्यटन जोडेर धेरै समयदेखि माइपोखरी सामुदायिक होमस्टेमा काम गरिरहनु भएको छ हैन. अब तपाईले चाहिँ यसरी यो कृषि र पर्यटनलाई यसरी समान रूपमा जोडेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको समुदायमा भएका मान्छेहरूदेखि लिएर त्यहाँ
आउने पर्यटकहरूको अनुभवमा कस्तो फरक देख्नु भएको छ जसरी कृषि र पर्यटन जोडिँदाखेरि? अनि तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यसरी कृषि र पर्यटन जोड्दाखेरि चाहिँ स्थानीय कृषि प्रणाली, परम्परागत खेती पद्धति र स्थानीय खानाको महत्त्व चाहिँ कति बढेको देख्नुहुन्छ हजुरले? हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आभारी छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। पर्यटनलाई कृषिमा जोडेर कसरी कृषि र पर्यटनको एकमुष्ट रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो नेपालले नामैले प्रसिद्ध छ कि ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटनका प्रबल सम्भावना भएको चिनाउन सक्ने देश भए पनि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ कृषिले चाहिँ फेरि विश्वमा चिनाएको छ। कृषि प्रधान देश बनेको छ। त्यसैले हामीले भुल्नै नहुने कुरा, कृषि र पर्यटनलाई एकसाथ लिएर गयौँ भने हामी पक्कै पनि सफल हुने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफै अनुभव पनि गरेर आइसकेको छु। यो कृषि भनेको चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ नभई नहुने अत्यावश्यक कुरा हो। जब हामी जति रमाउँछौँ, घुम्छौँ, मनोरञ्जन गर्छौँ, तर हामीलाई बचाउने भनेको कृषि हो। दिनभरि हामी घुम्छौँ, पर्यटकहरू घुम्छन्, मनोरञ्जन गर्छ, जति फर्केर आएर बास बस्ने भनेको चाहिँ होटल या होमस्टे। त्यसो हुँदा हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अहिले पर्यटनलाई पनि जोडेर लगेको, यसलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा कृषि र पर्यटन चाहिँ एक आपसको एकदमै अभिन्न अङ्ग रहेको छ। त्यसैले कृषि र पर्यटनलाई हामीले सँगसँगै लग्यौँ भने हामी समृद्धिको बाटोमा अवश्य पनि जान सक्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो उदाहरण पनि छ। पर्यटन के हो त भन्ने कुरामा उदाहरणको लागि पर्यटन भनेको चियाबारी, ती थुम्काहरूमा हरियाली देखिएका चियाका बुट्टाहरू पर्यटन, रातो माटोले पोतेका ढुङ्गा माटोको घरहरू, गोबरले लिपेका त्यहाँ चाहिँ स्थानीय परिकारहरू पकाउने, महिलाहरूले चुरा बजाउँदै पकाएका ती खानेकुराहरू पर्यटन, बारीमा फलेको हरियो साग, अर्गानिक वस्तुहरू पर्यटन, गाई गोठमा बाँधेका गाईहरू, चरनमा चरेका चौरीहरू, ती सबै पर्यटन, लोकल स्थानीय धान, मार्सी धानको भातको चामल पर्यटन, कोदोको ढिँडो, कोदोको तङ्बा, मकैको रोटी, गुन्द्रुकको अचार र हामीले ठेकीमा जमाएको दही, ठेकीमा पारेको मही, घिउ, यो पर्यटन, गोठमा बाँधेर दोको ढुङ्ग्रामा दुने गाईको दुध पर्यटन, विभिन्न किसिमका कृषि बालीहरूका फर्महरू पर्यटन, त्यस्तै गरी हाम्रा धर्म, संस्कृति र मौलिकताहरू नै पर्यटन। त्यसैले कृषि र पर्यटनको चाहिँ सम्बन्ध एकदम निकटतम छ र हामीले यिनीहरूलाई सँगसँगै लान सक्यौँ भने मात्रै सहज रूपमा हामी सफल हुने यो कृषि र पर्यटन चाहिँ नेपालको एउटा मुख्य पाटो छ। अब यसको फाइदा र महत्त्व के देख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। त्यसको विषयमा भन्नुपर्दा पर्यटकहरू चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू घुम्न पनि आउने, साथै त्यो किसानले व्यवसाय गरेको खोलेको फर्ममा, होमस्टेमा बास बस्ने, ती फर्महरूमा अध्ययन अवलोकन गर्न आउने, स्टडी गर्न आउने, त्यहाँ उत्पादन भएका चिजवस्तुहरू आफ्नो हातले टिप्न खोज्ने, गाई दुन गोठमा जाने, त्यो गाईको दुधलाई तताएर जरुले कुँडेमा चलाउँदै दही जमाउने, त्यो दहीको ठेकीमा मोही पार्ने, फर्ममा गएर नर्सरीहरू गर्न सँगसँगै लाग्ने, त्यहाँको होससँगै त्यो कृषिका कार्यहरू गर्न रुचाउने, सिक्ने, त्यो फलेको फार्मको किवी हातले टिप्ने, त्यो टिपेको किवीलाई ल्याएर अचार बनाउने, हामी सँगसँगै लागेर वाइन बनाउने, जाम बनाउने गर्दा अहिलेको हाम्रो लोप हुन लागेको कृषि पद्धति पनि हाम्रो पुनर्जागरण भएर स्थापित हुने र भविष्यमा यो लोकल, स्थानीय र अर्गानिक
खानाहरूको चाहिँ संरक्षण र प्रवर्धन पनि सँगसँगै हुने भएको छ। अहिलेको मोडर्न जमानामा आधुनिक मेसिन औजारहरूको स्थापना हुँदै गर्दा जो गोरु जोत्ने खेतबारीमा गोरु जोत्ने सिस्टम हराइसकेको छ। त्यो ट्र्याक्टरले जोत्ने, मेसिनले चिया टिप्ने, मेसिनले प्रशोधन गर्ने, मेसिनले नै सुकाउने आदि यी कुराहरू, मकै छर्दा बारीमा मेसिनले जोत्ने, सबै यस्ता हाम्रा आधुनिक कुराहरूले गर्दा हाम्रा मौलिक, हाम्रा सांस्कृतिक र हाम्रा यी रैथाने प्रजातिहरू चाहिँ लोप हुन लागेको अवस्थामा यसको जगेर्ना पनि यो कृषि र पर्यटनसँगै जोडिएर जाँदा स्थापित हुँदै गएको छ। र यो भविष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ यही दरले यो हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुने देखिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई पैसा तिरेर खान, घुम्न, हेर्न आउने पर्यटकहरूले हामी सँगसँगै काम गरेर फिल्डमा सहयोग गरेपछि हामीलाई त्यहाँबाट पनि दोहोरो फाइदा भएको छ। त्यसैले हाम्रो ग्रामीण समुदायमा रहेका महिलाहरूले पनि आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्ने अपार अवसर प्राप्त गरेका छन्। हस् त, धन्यवाद। Yes, thank you, धन्यवाद. So to synthesize what she said, she really believes a big potential of agriculture along with tourism, and Nepal has been quite uniquely positioned as a agriculture-based country as well, in parallel to what tourism also has to offer. And obviously, agriculture is a very priority concern here in Nepal as well. And with integration of agriculture with tourism, the locals of her community has also explored a lot of experiential opportunities like working together in the kitchen garden, participating in horticulture activities, and a lot of local food practices also has been a very center of attraction for all the travelers that visit the places. And in addition to that, the key benefit that they have been able to achieve with this integration is they have been able to diversify and enhance the experiences of their homestay what they are offering. So travelers now can participate in a lot of farming activities and learn new skills in terms of travelers, in terms of participating with the locals as well. So it's an enriched experience for the travelers as well. And another most important thing is, in the world where agriculture is getting commercial with a lot of machineries that has been used in terms of harvesting, in terms of planting, the local traditional farming practices were diminishing. But as they now integrate it with the tourism, the travelers love to see the local farming experience. So it has also significantly helped in the revival of the local farming practices, like plowing the field with the traditional practices of ox and bull carts, and also using hand-picked tea picking methods that helps the sustainability of the land, the plant, and also enhances the experience of the travelers as well. Thank you. So moving forward, homestays has been in the heart of community tourism that offers travelers a very authentic experience, while it also provides a very vital economic opportunity. And as this enterprise grows, the roles of men and women in managing and operating homestay has also been evolving. And this evolution is not just about who does what, but it shapes the very fabric of the community dynamics, the impacts of the tourism benefits being distributed, how leadership is nurtured, and how even participation is ensured. So in this context, we would like to explore with Surajji, who has been a long advocate of community tourism for over a decade. How has he seen the dynamics of the gender role changing in terms of homestay operation and management? And what measures does he think might be very helpful that we can continue this evolving dynamics, that the role continues to develop in a more inclusive and effective way? So Surajji, हजुरले अब होमस्टे विकास र प्रवर्धनमा लाग्नुभएको झन्डै दशकै भइसक्यो, 10 वर्ष जस्तो हो हैन? र तपाईको अनुभवमा चाहिँ होमस्टे व्यवस्थापन र सञ्चालनमा को सन्दर्भमा चाहिँ महिला र पुरुषहरूको भूमिका कसरी फेरिदै आएको छ विगतभन्दा, र यस्ता पर्यटन अनुभव निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ दुवैको सहभागिताले समुदायमा कस्तो असर पनि लिएर आइरहेछ, र भोलिको भावी
पुस्तालाई पनि यो सिकाउने र यसलाई भोलि भविष्यमा पनि लिएर गएर यसरी नै सन्तुलित प्रभावकारी र समावेशी बनाउन चाहिँ कस्तो कस्तो क्रियाकलापहरूले चाहिँ अझै जोड दिन सक्छ होला? हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद विकल सरलाई। पक्कै पनि हाम्रो नेपाली समाज त्यसमा पनि अलि हामी पुरातनवादी समाजबाट हुर्किरहेको र जति पनि हाम्रो घरको भान्साको र खेतीबारीको हुन्छ, कुटो कोदालो गर्ने काम हुनसक्छ, बालबच्चा स्याहार गर्ने काम हुनसक्छ, त्यो जिम्मा अलि बढी महिला दिदीबहिनीहरूले नै गर्दै आइरहेको। घरभन्दा बाहिरको काम पुरुष साथीहरूले गर्नुपर्ने र घर भान्साको काम चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले गर्दै आउनुपर्ने यो अवस्था आज केही सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा त अलि हराउँदै गइरहेको छ, किनकि अब महिला पुरुष समान हुनुहुन्छ, सबैले बराबर काम गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति भएको छ र त्यो किसिमको सिकाइ पनि भएको छ। तर म धेरै दूरदराजका गाउँहरूमा पुगिरहेको छु, होमस्टेकै सन्दर्भमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ मैले देखिरहेको छु आज पनि घरको काम गर्न, त्यसपछि आफ्नो बालबच्चाहरूको स्याहार सुसार गर्न लगायत हरेक क्रियाकलापमा महिला दिदीबहिनीहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ र त्यसमा पुरुष साथीहरू चाहिँ त्यो घर सञ्चालन गर्नको लागि फेरि अब आर्थिक जोहो त गर्नै पर्यो। आर्थिक जोहो गर्नको लागि आफ्नो घर छोडेर अन्यत्र गइरहेको अवस्था, आय आर्जनको लागि आफ्नो घर छोडेर अन्यत्र गइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। यो यसो हेर्दै गर्दाखेरि एउटा भइरहेको परिवार, हाँसी खुसी बसिरहेको परिवार, महिला घरमा काम गर्नुपर्ने, बालबच्चा हुर्काउनु पर्ने, स्याहार सुसार गर्नुपर्ने र त्यही घरको खर्च टार्नको लागि आज पुरुष साथी चाहिँ कामको सिलसिलामा सहर झर्नुपर्ने, सहर झरेर मात्र नपुग्ने विदेश जानुपर्ने यो एउटा परिपाटी चाहिँ विद्यमान पनि कायम भइरहेको अवस्था छ। तर होमस्टेले अगाडि गर्दै गर्दा, होमस्टेले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि आज हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले त्यही घरमा, त्यही घरको चुलो चौकोमा बसेर बिहान बेलुकाको साँझ बिहानको खाना पकाएर खाँदै गर्दा, आफ्नो बालबच्चालाई खुवाउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा आय आर्जनसँग जोडिनु भएको छ, यसले अलिकति परिवर्तन सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यसले कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ भने आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ गर्दै गर्दा, घर आँगन चोटाकोठाको सरसफाइ गर्दै गर्दा, साँझ खाना बनाएर खाँदै गर्दा, बिहान खाना बनाएर खाँदै गर्दा, दुईजना पाहुना आउनुहुन्छ, दुई मुठी चामल थप्दै गर्दा, दुई डाडु झोल पानी तरकारीमा थप्दै गर्दा, एउटा अचार बनाउँदै गर्दा, अलिकति सफा सुग्घर गर्दै गर्दा आफूले पनि मिठो खाने भइयो, पाहुनाले पनि मिठो खाने हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि स्वस्थकर खानाको पनि विकास हुने, आफ्नै स्थानीय वरपर रहेको वरपरको जग्गा जमिन करेसाबारी रक्षानमा चाहिँ उत्पादनलाई पनि जोड दिने यी कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आज महिला दिदीबहिनीहरूले आय आर्जन गर्न थाल्नु भएको छ। र त्यो आय आर्जन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज पुरुष साथीहरू जो बाध्यात्मक रोजगारीको लागि चाहिँ सहर झर्नुभएको थियो, विदेश जानुभएको थियो, ओहो घरबाटै आम्दानी हुँदो रहेछ नि त, आफ्नै घरमा पनि आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ, पाहुना पाल्न सकिँदो रहेछ भनेर उहाँहरू फर्किरहेको उदाहरण पनि आज नेपालको सन्दर्भमा रहेको छ। अब यसले चाहिँ कस्तो असर गर्ने रहेछ भनेदेखि जे कुरालाई पनि हामीले आर्थिक कुरासँग जोड्यौँ भने, अर्थतन्त्रसँग चाहिँ हामीले जुनसुकै योजना विकासका कुराहरू गर्छौँ, जुनसुकै प्लानिङका कुराहरू गरिन्छ, ती सबै कुरालाई चाहिँ अर्थतन्त्रसँग हामीले यदि जोड्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले परिवर्तन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यही महिला दिदीबहिनी हिजो आफूलाई एउटा पोते किन्नु पर्दा, एउटा साडी किन्नु पर्दा आफ्नो श्रीमानसँग निर्भर हुनु पर्थ्यो, हात फैलाउनु पर्थ्यो, मलाई चाहिँ 100 रुपियाँ चाहियो, 1000 रुपियाँ चाहियो, बजार जानु पर्यो, माइती जानु पर्यो, ल्याउ बुढा भनेर माग्नुपर्ने दिदीबहिनीहरू आज सफल होमस्टे सञ्चालन गरेका गाउँठाउँमा चाहिँ मैले यसो देखेको छु। आफ्नो श्रीमानको बरु कोट फेर्न पर्यो भने लाउ बुढा भनेर दिन सक्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँ दिदीबहिनीहरूले आज, किनकि आम्दानी गर्नुभएको छ, थैलीमा पैसा राख्नु भएको छ, त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई दिन सक्नुभएको छ। आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन पर्यो, किताब पुस्तिकाहरू राम्रो किनिदिन पर्यो भनेर उहाँहरूले खर्च गर्न सक्नुभएको छ। र घरमा चाहिने सामान्य नुन तेल मरमसलाहरू किन्नको लागि आज पुरुषमा भर पर्नु नपरेको अवस्था छ। यसो गर्दाखेरि समाजमा के हुने भयो भनेदेखि आर्थिक रूपमा जोडिँदै गर्दा जो चाहिँ आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको महिलाहरू, जो नयाँ मान्छे आउँदाखेरि अलिकति लाज मान्ने, कुरा गर्न चाहिँ अलिक धक मान्ने महिलाहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ आज पाहुनाहरू आउँदै गर्दा, हरेक देश विदेशबाट पाहुनाहरू आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नुहुन्छ, सँगसँगै बस्नुहुन्छ, आफ्ना सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्नुहुन्छ, स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ, खानपान गराउनुहुन्छ, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहुन्छ, आफ्नो वरपरको पर्यावरण देखाउनुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा नेतृत्व क्षमतामा उहाँहरूको क्षमता विकास भइरहेको छ। आज होमस्टेले गर्दाखेरि पाहुनाहरू गाउँ गाउँमा पुग्नु भएको छ। पाहुनाहरू गाउँ गाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइको कुरो, त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणका कुरा, त्यहाँ चेतनाको विकासका कुरा, त्यहाँ महिला सशक्तिकरणका कुरा, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ आज होमस्टेले अगाडि बढाइरहेको चाहिँ छ। अब यसो भन्दै गर्दा फेरि आगामी दिनमा पनि यसलाई
यही रूपले लिएर जानको लागि समान रूपले अगाडि बढाउनको लागि जुन चाहिँ एउटा महिला पुरुष समान हुन्, सबैजनाले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सकिन्छ, आफ्नो व्यवहार गर्न सकिन्छ र सबैले घर खर्च टार्नको लागि आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि जुन चाहिँ काम गर्न परिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति के छ भनेदेखि अलिकति यो नेतृत्व विकासको लागि जुन महिला सशक्तिकरणको लागि हामीहरूले कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ, ती कार्यक्रमहरूलाई अर्थसँग जोडेर लिएर जानुपर्ने देखिएको छ। गाउँ र घरमा हामीले जे कार्यक्रम लिएर जान्छौँ, आज हेर्नुहोस् त हामीले गरिरहेको कुरा थियो नि त, होमस्टेले त एउटा परिवर्तन गरायो नि त। साँझको खाना पकाएर खाँदै गर्दा, बिहानको खाना पकाएर खाँदै गर्दा, तपाईँ खेतबारीमा काम गर्न जाँदै गर्दा, गाई गोठमा जाँदै गर्दा पाहुनालाई नै सँगै लिएर जानुहोस्, उसको लागि अनुभव सिकाइ हुन्छ, हाम्रो लागि काम हुन्छ। त्यो त नौलो कुरा त हामीले केही गरेको छैन नि त। मात्र हामीले के गरेको छौँ भने त्यसलाई अलिकति व्यावसायिक गरेका छौँ। किन गरेका छौँ भने हामीले पाहुनासँग पैसा लिएका छौँ, मूल्य लिएका छौँ भनेदेखि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्नुपर्छ र त्यो अलिकति सफा सुग्घर हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ पाहुनालाई। किनकि हामीले दिएको पानीले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ डायरिया हुनु भएन भनेपछि त्यसो हुँदै गर्दा त पाहुनाको बाहनामा आफूले पनि सुरक्षित सफा खानेकुरा खाइने रहेछ। त्यो सबै हुँदै गर्दाखेरि आय आर्जनसँग जोड्न सकिने कुरा रहेको छ र सँगसँगै चाहिँ आजको फेरि डिजिटल प्रविधिको जमाना छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा दूरदराजका होमस्टेहरू यसरी हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ। आज हामी जुन यो ठाउँमा छौँ होमस्टेको कारणले गर्दा हो नि त। आज हामी यो जुन कुर्सीमा बसिरहेका छौँ, हामीले होमस्टे त्यो ठाउँमा तत्त ठाउँमा सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यो ठाउँमा एउटा परिवर्तन गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा समाज रूपान्तरणको लागि चाहिँ होमस्टे पहिलो आवास हो है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका थियौँ र त आज हामी हाम्रा कुराहरू चाहिँ यसरी देश विदेशका पाहुनाहरूलाई हामी सुनाउन सकिरहेका छौँ भनेदेखि यो कुरामा चाहिँ अलिकति डिजिटल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता देखिएको छ। र भोलिका दिनहरूमा पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनको लागि महिला पुरुष दुवैजनाले चाहिँ यो व्यवसायलाई सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामीले अर्थतन्त्रसँग जोडिसकेका छौँ, तर यसलाई दिगोपनासँग जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने आफ्नो घर पेसा व्यवसाय अनि आफ्नो परिवार छोडेर बाहिर जानु पर्दैन। परिवारको साथमा हाँसे खुसी हेर्नुहोस् त कति व्यवसायहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, कति उत्पादन गर्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले, त्यसको बजार नपाइरहेको अवस्था छ। आज हामीले अन्नबाली उत्पादन गर्छौँ, सागसब्जी उत्पादन गर्छौँ, दही दुध घिउ उत्पादन गर्छौँ, बजारमा लिएर जाँदा दिदीबहिनीले मूल्य राख्न पाउनुहुन्छ, त्यसको पाइँदैन नि। हामीले मूल्य राख्न पाउँछौँ, पाइँदैन नि। तर हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रो घरमा पाहुना आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बसाइको यति रुपियाँ, हाम्रो काँक्रोको यति रुपियाँ, हाम्रो दुधको यति रुपियाँ भनेर हामीले मूल्य राख्न पाउँछौँ र पैसा हाम्रो घरमै आउँछ, हाम्रो थैलीमै पैसा आउँछ। भनेपछि पैसा खोज्दै हामी बजार जानु पनि नपर्ने, त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई पछ्याउँदै हाम्रो घरमा आएर बुझाउन आउने भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसको दिगोपना राम्रो देखिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ समग्र अलिकति नीति निर्माणको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद. So to synthesize what he said, like obviously he mentioned that Nepal has been growing through a transitional process in terms of the traditions and culture that dominates us, where most of the women previously were limited to the household chores and were stuck in the role of a housemaker. And now that the roles are gradually shifting, one of the key reasons for that is with the introduction of homestay. Previously, the work actually done by the housemakers of the particular community or a particular house, it was not so much associated with the existing economy. So with the homestay, now they are doing the same thing that they have been doing, but it has been now economically associated, and they are actually creating a lot of income growth within their families. So previously, when he also mentioned a quite small story that previously the women, when they has to go to their maternal home or maybe even buy a shari or something, they used to ask for money for with their husband. But now with homestay, with gradual increasing economic opportunity, they are actually buying coat for their husbands as well. So a lot of men who were out doing the outside job and limiting the house, so the women have been returning back to the community, and he really emphasized on how we can associate economic value with a lot of stuffs we do, a lot of things they do, and that has helped the woman to contribute to the household spending, affording better educations for the children, affording better health care, and has brought in a sense of empowerment. So to continue this legacy and to carry on the process and to ensure these things grow sustainably in the future, the communities all around Nepal should still be economically resilient and introduce women in a lot of leadership roles and in a lot of economic opportunities as well. Thank you for that.
So, moving on with the same theme of a woman working in the tourism, stepping into this role of tourism navigation not only meant to fulfill the demands of hospitality, but also the cultural expectation and social barriers that came along with this. And this personal journey provides us invaluable insights that empowerment emerges when a lot of people come together and create new possibilities. So in this light, we would like to hear from Ms. Basanti. What did it felt like when she first welcomed the first traveler in her house? And what were the challenges that being a woman in tourism brought into that experiences? And how did she and other women from our community together navigated through those challenges and have been established as a very successful leader within the community as well? धेरै वर्ष भयो दिदी पाहुनालाई आजकल त घरमा ल्याएर राख्नु भएको है। सुरुपल्ट चाहिँ पर्यटक घरमा आउँदा कस्तो अनुभव भएको थियो, कस्तो चुनौतीहरूले तपाईलाई एकदम कस्तो चुनौती भयो जस्तो लाग्यो, अनि अब त्यो चुनौतीलाई जितेर आउँदा तपाईँ तथा तपाईँको समुदायका अरू महिला साथीभाइहरूले पनि एकअर्कालाई धेरै साथ दिनुभयो होला। सो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ जित्न सफल हुनुभयो त दिदी? धन्यवाद। सर्वप्रथम हाम्रो होमस्टे सञ्चालन गर्दाखेरिको अनुभव हामीलाई थिएन त्यति बेला। होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनले गराउनु भएको र हाम्रो त्यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज नेसनल पार्क अन्तर्गतको ताल संस्थाले रिक्वेस्ट गरेको हो। त्यति बेला हामीलाई केही अनुभव थिएन, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यही नै चुनौतीको विषय चाहिँ भएको अवस्था थियो। किनकि हामीलाई जीवनोपार्जन गर्नलाई गाह्रो त थियो, समस्या त थियो, एकदम चुनौतीको विषय थियो। तर हामीले होमस्टे किन सञ्चालन गर्नुपर्छ र सञ्चालन गरे बापत हामी कसरी अघि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो कुराको चाहिँ अनुभवै थिएन। अनुभव नभएको कारणले हामीलाई चुनौतीको विषय बनेको थियो। म पनि एउटा यस्तो महिला हो, हाम्रो जनसमुदाय यस्तो जनसमुदाय हो एकदमै जातीयको आधारले पनि पछाडि परेको। हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति उसै पनि शिक्षाको रूपमा भयो, आर्थिक अवस्थाको रूपमा भयो र हामी जनचेतनाको कारणले पनि एकदमै पछि परेको जनसमुदाय हो। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ यस्ता यो अध्ययन सम्बन्धमा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो थियो, चुनौती थियो। सञ्चालन उहाँहरूको भनाइमा सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई पहिलो त पाहुना भित्र्याउँदाखेरि हामीलाई कस्तो महसुस भयो कि पाहुना त भित्र्याए तर हाम्रो ठाउँ, हाम्रो गाउँ, हाम्रो खाना, हामीले दिएको सेवामा उनले चाहिँ रमाउन सक्छन् कि सक्दैन? कतिको उहाँलाई चाहिँ यो हाम्रो सेवामा उहाँलाई रुचि होला कि नहोला, उहाँलाई कस्तो फिल होला भन्ने सम्बन्धमा हामीले त्यो जिज्ञासा के आयो मनमा। अनि कसरी सोध्ने, उहाँलाई कसरी सोध्ने, त्यो सोध्नलाई पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो महसुस भएको। हामी यति पछि परेको महिला हो, आफ्नो परिचय पनि नदिन सक्ने मै एउटा महिला हो। आज यसरी बोल्न सकेको छु, खुसी लागेको छ। हजुर, अनि यस्ता समस्याहरू चिर्दै जाँदा हामीले अहिले अब कम्तीमा 10 वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ होमस्टे सञ्चालनमा। हाम्रो यो 2072 मक्सिर 27 गते हाम्रो होमस्टे सञ्चालन भएको अवस्था अहिले चाहिँ 2022मा प्रवेश गरेका छौँ र हाम्रो यो 10औं वर्ष पुरा लागिसकेको छ, पुरा भइरहेको छ। र यति पछि परेको महिलाले चुनौती त अब कतिको होला हजुरहरूलाई महसुस नै भएको अवस्था अहिले मेरो कुराले पनि महसुस भएकै होला। अनि अहिले जब सञ्चालन गरिसकेपछि हामी चाहिँ
यसमा हाम्रो अध्ययन अनुभव बढ्दै जाँदा अहिले हामी कुन अध्ययनमा पुगेका छौँ र ओहो यो होमस्टे भनेको त सबै कुराको समृद्धि हो, सबै कुरामा पहुँच पुग्दो रहेछ, सबै कुरालाई अग्रसर गर्न सकिँदो रहेछ। विकासको पाटो होस्, जनचेतनाको महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने विषय होस् र जुनसुकै कुरामा पनि यसले अग्रता चाहिँ लिएको अवस्था छ भन्ने चाहिँ अहिलेको अनुभव भएको महसुस गरेका छौँ। यसै गरेको हामीले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ जनसमुदायमा गरेर पनि देखाएका छौँ। हाम्रो समुदाय एकदमै पीडित पनि हो, एकदमै विपद अवस्था र जोखिम अवस्थामा पनि चुनौतीको विषयहरू थियो। त्यसलाई अहिले चिर्दै हामी चाहिँ अघि बढ्दै जाँदैछौँ। यसरी गरेर हामी हातोमालो गरेर महिलाहरूलाई जनचेतना सम्बन्धमा पनि एकदमै पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ फरक महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद दिदी. So yeah, as she mentioned, she comes from a very remote place in Nepal, the far west, and she obviously knew as well with the person who is representing from a very indigenous and a marginalized community. In the initial days of our homestay, with no exposure to anything at all, and very limited knowledge of what should we do operating a homestay itself was a challenge to them. So when the first travelers, they came in, they had no idea if they would like their experiences or not, if they could like their food or not, and even they couldn't just interact and explain what they were offering to the travelers as well. So coming forward to this day, she very strongly mentioned that she was the one among who couldn't even introduce herself and has now evolved over the place where she can come and share into a stage and present all her ideas. That's really powerful of you. And yeah, she very strongly believes that with this exposure and intercultural learning opportunities, she and a lot of women from her communities have grown up a lot in terms of intellect, in terms of learning, in terms of development, and in terms of changing the mindset as well, that she now sees herself as a homestay operator who is contributing actively both economically and socially to her community as well. Thank you, Didi. So now I'd like to move to a young guy staying here. In many rural communities of Nepal, youth are often leaving their villages, believing that opportunity and success lies elsewhere. But once in a while, there are some young people who take the bold choice to stay, to root themselves to the village they are staying and reimagine what's possible through sheer will and determination. This choice really speaks of hope, courage, and deep sense of belonging. So in that spirit, we'd like to hear from Navin what has inspired him to take this journey into tourism and how this journey has helped him shape his personal growth and the growth of his total community as well. So Navin गाउँमै बसेर पढ्दै है गरिरहेछौ धेरै हैन, अनि तिमी जस्तो यस्तो युवा यसरी पर्यटन सामुदायिक पर्यटनमा लागेर आउनु भनेको एकदमै प्रेरणादायक पनि छ हैन. सो तिमीलाई यो क्षेत्रमा लाग्न चाहिँ केले प्रेरित गर्यो हैन, म त पर्यटनै गर्छु भनेर, अनि यसले तिम्रो आफ्नो व्यक्तिगत र समाजको विकासमा चाहिँ कसरी टेवा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? थ्याङ्क यू दाइ. सबैभन्दा सुरुमा त समुदाय पर्यटन अवधारणा हाम्रो धनकुटाको लागि एकदमै नौलो कुरा हो. हाम्रो गाउँमा मैले न विदेशी पर्यटन देखेको थिएँ, न त अरू केही नै मलाई थाहा थिएन, न त माउन्टेन नै छ हाम्रो गाउँमा अवलोकन गर्नको लागि. तर पनि सिएचएनले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो गाउँमा विदेशी पर्यटनहरू ल्याउँदै गर्दा ओहो यस्तो पो हुने रहेछ त, फेरि वरपर त कोही मान्छे पर्यटन क्षेत्रमा लागेको छैन है, म त ल अब के गर्ने त, म पनि लाग्छु. म चाहिँ एकदम क्युरियस भएँ पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नको लागि, र मैले बिस्तारै बिस्तारै सिएचएनले दिएको हरेक ट्रेनिङहरूमा मैले इन्भल्भ हुँदै गएँ र आफ्नो दिदीहरूले पनि सिएचएनले पनि धेरै कुरा मलाई सिकाउनु भयो, र यसरी नै म चाहिँ यसबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने रहेछ है. आफ्नै कल्चरलाई पनि मान्छे सामु के भन्छ त्यसलाई बेचेर भनौँ या के देखाएर पैसा आम्दानी हुने रहेछ. यसले त आफ्नो युवा पुस्ताहरूमा आफ्नो संस्कार पनि जोगाउँछ
र यसले आफूलाई आर्थिक रूपमा पनि अब्बल बनाउँछ र बिस्तारै यसले आफ्नो गाउँठाउँलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्दै ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्यो र यो कारणले चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई पर्यटन क्षेत्रमा मैले लगाएको छु र धेरै कुरा सिक्दै पनि छु र धेरै कुरा सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा रह्यो यस क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा विदेशी पाहुनाहरूबाट बौद्धिक तथा व्यावहारिक रूपमा पनि मैले नयाँ नयाँ ज्ञानहरू लिन पाएको छु। आर्थिक आय भए मलाई सहज भएको महसुस गरेको छु। म धेरै ट्रेनिङ गर्दै गर्दा पनि आर्थिक रूपमा मैले केही पैसा अर्न गर्न मौका पाएको छु र यसले मलाई मेरो पकेट मनी जस्तै अब दाइहरूसँग माग्नु परेन, म आफैले पनि केही कुरा खर्च गर्न सक्ने भएको छु। थ्याङ्क यू मलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा सिएचएन, इसी मोड, अनि रोयल माउन्टेन, अनि त्यसपछि धनकुटा नगरपालिकालाई। Thank you. So yeah, as he mentions, community tourism is quite new to his village, and actually very less among his communities have seen tourism. So when few travelers started to visit his communities and he starts seeing them appreciate his culture, it really brought a good motivation within him that tourism could be a very big thing. And then he started participating in a lot of trainings from EC Mode, Community Homestay Network, and Royal Mountain Travel. And he saw a very good economic opportunities that are associated with it, but not just the economic opportunities, being engaged with a lot of traveler, he has been able to develop some good intellectual learnings and even practical learnings through this. And he is very grateful that he got to introduce to the tourism and looks forward to working. Thank you. Are we done on time or Rubik? So हाम्रो समय अलिक धेरै कटाइसकेछौँ कि अब अर्को प्रश्न अलि छिटो छिटो गरौँला. So yeah, for communities to thrive sustainably, it must be led by the very local people that it looks to support. And obviously a true leadership never fosters in isolation, but it's shaped through supporting environments, inclusive policies, and a shared vision between grassroots people and the institutions that are working together with it. So in that in mind, Leelaji, we'd like to hear from Leelaji, how has the policy, environment and support system supported community tourism in Nepal? And is there any instance where her voice or the voices from the people around her working in community tourism helped shape a new policy or a new environment for community tourism to thrive? अब स्थानीय समुदाय अनि सरकार र नीति नियम गर्ने निकायहरूसँग मिलेर धेरै क्लोजली र धेरै नजिकबाट काम गर्नुभएको छ हजुरले हैन. कस्ता कस्ता नीति नियमहरूले चाहिँ हामीलाई सामुदायिक पर्यटनलाई अघि बढाउनलाई एकदम धेरै सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अनि कुनै तपाईलाई यस्तो उदाहरण छ जसमा चाहिँ तपाई वा तपाईको समुदायको साथीहरू वा तपाईहरुको कम्युनिटी टुरिज्ममा लाग्नु भएको साथीहरूले चाहिँ कुनै नीतिमा फेरबदल लिएर आएर कुनै नीतिहरू नयाँ लिएर आउन सक्नुभएको? अलिक छोटकरीमा भनिदिनु ल प्लिज. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम त हामीलाई नीति र कार्यविधिहरू, सरकारी नीति र कार्यविधिहरू सँगै हामीले समुदायले त्यो नीतिले हामीलाई अवसर प्रदान गरेको छ. पर्यटन नीति 2066 र होमस्टे कार्यविधि 2077 चाहिँ जारी भएको छ र लागू भएको छ. पर्यटन नीति 2066 ले स्थानीय महिलाहरू र विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ अवसर प्रदान गर्ने निर्देशित गरेपछि हामी स्थानीय समुदायहरू पनि आफ्नो नेतृत्वमा समुदायमा आफ्नो व्यवसाय योजना तर्जुमाहरू बनाउने ठाउँमा समावेश हुने अवसर प्राप्त गरेका छौँ. तैपनि कुनै पनि नीति र कार्यविधिहरू निर्देशनहरूले चाहिँ काम गर्न सबै कुरामा चाहिँ त्यति सहज नहुने हुँदा हामीले यसलाई संशोधन गर्ने अथवा सहजीकरण गरेर समुदायमा काम गर्न सहज पुर्याउन अनुरोध गरेको थियौँ. यो हाम्रो सरकारले हाम्रा अनुरोधहरूलाई सुनवाई पनि गरेको छ. जस्तै कि होमस्टे कार्यविधि 2077 मा उल्लेख गरेको
मन्त्रालयको सरकारको कार्यविधि र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको कार्यविधिमा अलिकति अमेल भएको कारण हामीले धेरै ठाउँमा संस्थाहरू हाम्रा व्यवसायहरू दर्ता गर्ने कुनै नगरपालिका गाउँपालिका वडा कार्यालय घरेलु पर्यटन कार्यालय मन्त्रालय आदिमा गर्दा यसले हामीलाई चाहिँ असहजता प्रदान गरेको भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकद्वार प्रणाली मार्फत जान सक्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मागहरू राखेका थियौँ। यो हाम्रो अहिले संशोधन भएर स्थानीय तहमा दर्ता गरिसकेपछि पर्यटन कार्यालयमा गएर हामीले सूचीकृत गऱ्यौँ भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई सहज भएको छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो एकदमै ठुल्ठुला होटलहरू चल्न नसक्ने ठाउँहरू भए पनि हाम्रो भूगोलमा हेर्ने हो भने ठुल्ठुलो अन्तर्राष्ट्रमा कहीँ पनि नभएको पर्यटकीय गन्तव्यहरू भएको देश हो। त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू आउने गर्छन्। त्यहाँ ग्रामीण समुदायमा पर्यटकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि होटल दर्ता गरेर सञ्चालन गरेर चलाउन नसके पनि होमस्टेहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने पर्यटकको माग अनुसार आवश्यकता महसुस भएर हामीले त्यो गर्न खोज्यौँ। तर पनि भूगोलको क्षेत्रले गर्दा सीमित कार्यालयहरूमा दर्ता गर्न जानुपर्ने सूचीकरण गर्न जानुपर्ने हुँदा हामीले कोशी प्रदेशमा एउटा थप कार्यालयको आवश्यकता महसुस गरेर त्यो हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यो पनि स्वीकृति हुने क्रममा छ। अब छिटै ओखलढुङ्गामा स्थापना हुँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले थप यो पर्यटन व्यवसायमा नीति कार्यक्रमहरूले बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि केही अरू पर्यटन व्यवसायमा गर्न आवश्यक कुराहरूलाई जोड्दा चाहिँ यो प्रदेशको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रदेशभित्र भएका होमस्टेहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गर्ने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई भावी योजना कार्यान्वयन गर्ने, निर्देशन गर्ने र अनावश्यक क्याटेगोरीमा परेका मापदण्ड बाहिरका छन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि बनाउन सकिने हुँदा यस्ता कुराहरूलाई पनि यो कार्यविधि संशोधनले हामीलाई सहज पुर्याइदिएको छ। र हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ होटल ट्राभल एजेन्सीहरू दर्ता गर्नको लागि चाहिँ धरौटी राख्नुपर्ने समस्या। त्यो होटल ट्राभलहरूले दर्ता गर्नको लागि चाहिँ धरौटी राख्ने ठुलो रकम हुँदाखेरि दर्ता गर्न नसकेको अवस्था थियो। अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर फेरि दर्ताको शुल्क मात्र लिने, धरौटी चाहिँ नराख्ने कुरामा हाम्रो प्रस्ताव पेश भएको छ। सायद कार्यान्वयन हुन्छ होला भन्ने आशामा छौँ। हस् त, धन्यवाद। Thank you. So yeah, she obviously believes a lot of policy interventions are quite necessary. There has been few choke points in terms of policy level. The first thing was, I think the issue of registration, which has to be previously to register a homestay had to be registered in a multiple organizations, which they have successfully been able to break down to two. That they registered in a local level government and notify the tourism office. In addition, she and her team of Homestay Federation has also been strongly advocating to have a lot of tourism offices in different remote corners of Nepal, so that all the remote and rural municipalities and all the rural and remote places also could have a prompt registration process and can start to offer homestay services. And finally, they have felt that the need for the categorization and the standardization of the homestays, which they have been working to bring on a policy that helps to categorize and standardize homestay in terms of their offerings or in terms of their standards as well. So thank you so much for that. So shifting to next question, obviously every destination is a place whose story is awaited to be told, and Dhankuta is gradually emerging to be a very good destination and making its mark on the Nepalese tourism landscape as well. So
for many emerging destination, I think the most important thing is not just about the landscape, but the people that are actually shaping the tourism of that place. So in that spirit, our questions to Navin is, how do you see the potential of Dhankuta as a tourism destination? And how do you think as a local of the place you could contribute to the development or evolving journey of the Dhankuta? So धनकुटा नयाँ गन्तव्य भनेर एकदम अगाडि बढिरहेको छ होइन आजकलको विगतको केही वर्षमा होइन अनि तिम्रो विचारमा चाहिँ धनकुटामा कस्तो पर्यटनका सम्भावनाहरू देखेको छौ तिमीले अनि त्यहाँका जनसमुदायहरूले चाहिँ ती सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नलाई चाहिँ कस्तो कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् होला अलि छोटकरीमा भनिदेऊ ल थ्याङ्क यू दाइ म छोटो मिठो भन्छु है थाहा छ हाम्रोमा माउन्टेन छैन साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा पनि अब विदेशी पाहुना आउँदैछन् तर माउन्टेन छैन गुड भ्यू छैन कसरी ल्याउने हो भन्ने टाइपको कुरा हुन्थ्यो तर अहिले रियलाइज के हुँदैछ भने वी हेभ आवर कम्युनिटी हामीसँग हाम्रो संस्कार संस्कृति र लोकल खानाहरू पनि हामीले दिएर पनि पाहुनाहरू ल्याउन सक्छौँ भन्ने महसुस भएको छ र मैले देखि पनि रहेको छु अनि अर्को कुरा हाम्रोमा धेरै किसिमको जाति पनि पाउन सकिन्छ जस्तै मेन त हाम्रो एट्र्याक्सनको लागि धनकुटामा मात्र बसोबास गर्ने आठपरिया राईको कल्चर त्यसकै बारेमा त्यसको इतिहास जान्न सकिन्छ र नेवार समुदायको पनि इतिहास जान्न सकिन्छ र त्यहाँको ओरेन्ज टाउन वक गर्ने बेलामा नेवार समुदायमा बनेको पुरानो ट्रेडिसनल घरहरू हामीले देख्न सक्छौँ र साथै बिस्तारै बिस्तारै समुद्री सतहदेखि बिस्तारै माथि माथि जाँदा जाँदै धोजे डाँडामा हामीले सनराइजको पनि राम्रो अवलोकन गर्न सकिन्छ र ओपन म्युजियम भनेर चोलुङ पार्कलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ र त्यसमा विभिन्न कुराहरू राखिएको छ त्यसमा लिम्बू जातिको कसरी के कस्तो संस्कार संस्कृतिहरू सबै त्यहाँ देख्न सकिन्छ र खानेकुरामा हामीसँग क्यापिटल सिटी अफ एभोकाडो धनकुटा हो त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ त्यसमा हामीले एभोकाडोको पनि स्वाद लिन चाह्यौँ र सक्छौँ त्यसपछि सुन्तला त्यसको विभिन्न किसिमको जस्तै त्यसलाई जुस बनाएर पनि त्यसलाई हामीले खान सक्छौँ Thank you. It's a very good view, I think, coming forward with a lot of narratives that we have been talking. Navin mentions that there are no mountains, there are no good view spots as advertised as in other destinations in Dhankuta, but what he really and truly believes in the power of Dhankuta is the culture that is associated with it. Dhankuta itself is a very culturally diverse place where a lot of diverse culture from Atforia Rai community to the Limbu community to the Newar community, a lot of communities converge there, and it could be a very good destination to understand the cultural diversity of the place. In addition to that, there are some good places like Open Museum of the Cholung Park, the Dhoje Danda Sunrise Viewpoint, and also a lot of agri-tourism opportunities with Dhankuta being renownedly named as the avocado capital of Nepal, and oranges, since my childhood also has been a very potential place for Dhankuta. So he sees all of these potentials that can help Dhankuta evolve as a very good and prime destination for community tourism. So moving forward with Surajji, this is something a bit diverted away from the topic, and we'd like to talk about the bigger tourism in a whole. Natural disasters often tends the strength and the spirit of the communities, and the 2015 earthquake followed by the COVID pandemic was a very big challenging moment for all the people all across Nepal. So asking with Surajji, how was that experience of earthquake followed by COVID for you as a tourism entrepreneur? And what were the most difficult challenges during those times? And how did community tourism help you navigate through those challenges? And how do you think it can create a very good long-term resilience as you have from the previous experience? So Surajji, भूकम्प पछि त अब एकदम धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण समय नै थियो हैन त्यसपछि लगत्तै कोरोना पेन्डेमिक पनि भइहाल्यो हैन त्यो समय कस्तो थियो तपाईहरुको अनुभव हैन अनि अब त्यो समय आज सम्झिदाखेरि अब भोलि विगतमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन रूपमा
हाम्रा पर्यटनलाई अझै बलियो बनाउने यस्ता नजानेको नेचुरल क्यालेमिटिज वा सिचुएसनलाई नेभिगेट गर्दै कसरी चाहिँ भोलिको समयमा यसलाई एकदम दिगो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले 2011बाट होमस्टे पर्यटनलाई अगाडि बढायौँ सामुदायिक रूपमा। त्यसरी बढाउँदै गर्दा हामीसँग सबै कच्ची संरचना थिए, ढुङ्गा माटाका कच्ची घरहरू, जुन हाम्रो बसोबास गर्ने घर, त्यसै घरबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा झन्डै झन्डै 4-5 वर्षको अवधिमा चाहिँ 2015को जुन विनाशकारी भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पले हाम्रा ती सबै संरचनाहरू ढले। त्यसपछि हामीले बनाएको सामुदायिक भवन भत्कियो, हाम्रो होमस्टे पुग्ने पदमार्गहरू सबै भत्किए। अब त्यो भत्किसकेपछि हामी खुल्ला आकाशमुनि आइपुग्यौँ। त्यो विडम्बना तपाईँ हामी जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ सबैले भोग्नुभएकै कुरा, मैले मात्र भोगेको होइन, हाम्रो समुदायले मात्र भोगेको होइन। खुल्ला आकाशमुनि आइपुग्यौँ, 2-4 दिन त्यही खुल्ला आकाशमुनि। त्यसपछि एउटा दुईटा पाल आयो भनेदेखि पालभित्र बस्नुपर्ने, घाम पानी सँगसँगै फेरि हामी जङ्गल नजिकै भएको हुँदा जङ्गली जनावरको डर, यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्दै गर्दा र अर्को कुरा अब अगाडि कसरी बढ्ने होला भन्ने चिन्ता छाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो समुदायमा के छ भनेदेखि अब फेरि पनि मैले अघि नै दोहोऱ्याएको थिएँ, भनेको थिएँ नि त, अब आय आर्जन गर्न त अब घरहरू भत्किए, अब पाहुनाहरू आउँदैनन्, अब हामी कहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ? अब घर बनाउन सक्छौँ हामी, त्यसै गरी पैसा जम्मा गरेर राखेको छैन, प्लानिङ गरेको छैन, अब घर बनाउनु त सक्दैनौँ। अब के गर्ने त भन्दा एउटै उपाय पासपोर्ट बनाउने। त्यो बनाउनु त सकिन्थ्यो नि त, 10,000 रुपियाँ तिरेपछि पासपोर्ट बनाउन सकियो। र मैले पासपोर्ट बनाएँ, परिवारको पनि दबाब भयो, अब विदेश जानुपर्छ, विदेश गएर आएर चाहिँ घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर पासपोर्ट बनाएँ। तर यो भूकम्पलाई फेरि अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर जोड्यौँ भनेदेखि जब हाम्रो समुदायमा एउटा राज्यको तर्फबाट पाल लिन हामीले 3 दिन कुर्नु परेको थियो, तर दोस्रो दिन हामीले पाल पनि पायौँ, खाद्यान्न पनि पायौँ। त्यो कुन कारणले पायौँ भनेदेखि हाम्रो होमस्टेमा भूकम्प अगाडि बसेको पाहुना ऊ त विदेशमा छ, आफ्नो देशमा छ, तर उसको साथी यहाँ ठमेलमा रहेछ। उसको साथीलाई फोन गरेर हिजो म बसेको गाउँ, म हिजो बसेको घर आज भत्केछ, किनकि हामीले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्यौँ। त्यो देखिसकेपछि उसको मन मानेन, त्यहाँबाट आफ्नो साथीलाई भनेर चाहिँ यहाँ जब चाहिँ हामीहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले खाद्यान्न सामग्री, केही पालहरू, केही लत्ता कपडा आवश्यक छ भने लैदेऊ भनेपछि दोस्रो दिनबाट चाहिँ राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा हामीलाई निरन्तर पाहुनाहरूको सहयोग पायौँ। अनि त्यही पाहुना आएर हाम्रो त जस्ता झिकेर लडेको घरबाट त छानाहरू झिकेर तिमी अब पालमा नबस, यता कटेज बनाउनु पर्छ, कटेजमा बस्नुपर्छ र अर्को घर निर्माण नगरेसम्म अलिक व्यवस्थित गरेर बस्नुपर्छ भन्दै जस्ता पाता ल्याउने सहयोग गर्न थालिसकेपछि मैले पासपोर्ट बनाएको। अब यो चाहिँ मैले हुँदैन, किनकि विदेशको पाहुना मलाई आएर सहयोग गरिरहेको छ, हाम्रो गाउँठाउँमा बसेर सहयोग गरेको छ, म चाहिँ फेरि विदेश जान्छु भनिरहेको छु। यो कुरा त सुहाउँदैन होला, यसबाट उठ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ र फेरि पनि होमस्टेलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्दै गर्दाखेरि घरहरू निर्माणका क्रमहरू अगाडि बढे। त्यो बेलामा अब हामीलाई के थियो एउटा समस्या भने अब यो पुस्ताले त पहिलोपटक यो भूकम्प देखेको थियो विनाशकारी। अब हामीले घर बनाउँदै गर्दा भूकम्पले लड्ने घर त बनाउनु भएन नि त, बलियो घर बनाउनु पर्यो। आफू मात्र बस्ने होइन, आफ्नो घरमा पाहुना लिएर आएर राख्दैछौँ। अब पाहुनाले पनि प्रश्न गर्ला म बस्ने घर बलियो छ कि छैन भन्ला। त्यो भनेपछि नगरपालिकाको भवन संहिता अनुसार घरहरू बनाउँदै गर्दा भिरालो ठाउँमा थियौँ, हामीले पुरानो संरचना बनाउनु पाएनौँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मौलिक घरहरूको संरचना चाहिँ फेरियो र आधुनिक घरहरू बनाउनु पर्यो। त त्यसले एउटा अर्को फाइदा पनि हामीलाई दियो। के फाइदा दियो भने हिजो हाम्रो त घरको पिँढीमा आएर पाहुना बस्ने, फोटो खिच्ने, आहा कति राम्रो घर भन्ने, अनि हाम्रो भान्सामा बसेर खाने, तर राति ऊ सुत्न नसकेको अवस्था चाहिँ हामीले भोगेका थियौँ। किन भोगेका थियौँ भने ती घरमा मुसाका पुवालहरू हुन्थे, मुसाहरू दगुड्थे, खाटखाटमा मुसाहरू आउँथे र पाहुना तर्सेर बाहिर आउने अवस्था। त्यो चाहिँ हामीले हिजो भोगेको अवस्था थियो। भनेपछि अब हामीले बलियो घर बनाउँदैछौँ, त्यसमाथि सुरक्षित घर बनाउँदैछौँ र हिजोको त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ मुसाहरूले त मुसाकै पुवालबाट न सर्पा आउने हो कि भन्ने पाहुनालाई एउटा दुविधा हुँदो रहेछ कि ऊ खुसी छ बस्नलाई, खानालाई खुसी छ, तर राति मजाले निदाउन पाएन भनेदेखि त फेरि पनि भएन नि त भन्ने हिसाबले अहिले जुन हामीले काम गरेका छौँ, हिजो एउटा कोठा हुनेले आज 2टा कोठा बनाउनु भएको छ, हिजो 2टा कोठा हुनेले आज 3टा कोठा निर्माण गरेर घर अगाडि बढाउनु भयो। तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब मुख्य चुनौती भनेको त फेरि त्यो घर भएको जग्गालाई चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर धितो राख्नु पऱ्यो। त्यत्तिकै त बनेन, प्लानिङ त गरेको थिएन, पैसा जम्मा गरेर घर बनाएको त होइन, बाध्यताले बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो किस्ता चाहिँ अब हामीले तिर्नुपर्ने एउटा चुनौती आज पनि गइरहेको छ र गरिरहेको छौँ। सँगसँगै घर निर्माण त सम्पन्न भयो, राज्यले पर्यटन वर्ष 2020 पनि घोषणा गरेको अवस्था र त्यो बेला के भयो त अब कोभिड आयो,
त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो विपद भयो। भूकम्पले त पाहुना लिएर आएको थियो, हाम्रो घरहरूमा सहयोग गर्न पाहुना आएको थियो, कटेजहरू बनाइदिएको थियो। तर कोभिडमा त त्यो भएन नि त। अब पाहुना त के आफ्नै साथी आउँदा नि तर्सनु पर्ने अवस्था थियो नि त। वल्लो घर पल्लो घरको मान्छे आउँदा नि तर्सनु पर्ने अवस्था भनेपछि झन् यो अवस्थाले त हामीहरू अलिकति पछाडि नै हट्छौँ कि के गर्ने होला भन्दाखेरि। तर हामीलाई एउटा डर चाहिँ केही भएन भने हामी गाउँमा छौँ, समुदायमा छौँ, हामीले घरको भाडा तिर्नुपर्ने थिएन, हामीले कर्मचारी पाल्नुपर्ने थिएन, आफ्नै श्रीमान श्रीमती मिलेर काम गरिरहेको हो नि त। हामीसँग बारी छ नि त, हामी उब्जनीमा किन नलाग्ने। अब हामी उत्पादनमा अझ जोडिनुपर्छ। यो समय हाम्रो लागि चाहिँ अझ घरहरू रिनोभेसन गर्ने समय हो र घरमा चाहिँ अझ कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ भने कोठा थप्ने समय हो भनेर हामीले चाहिँ कृषि विकास बैङ्कसँग महिला लक्षित कर्जामा हामी सहजीकरण गऱ्यौँ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ 3% ब्याजमा चाहिँ 10वटा घरले 1 करोडभन्दा बढी लोन लिएर चाहिँ काम गर्नुभयो भनेपछि यो एउटा पनि फेरि कोभिडले पनि हामीलाई अवसर नै सिर्जना गर्यो। यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रा घरहरूलाई बलियो बनायौँ, सुरक्षित बनायौँ। सँगसँगै हामीले सामुदायिक भवन बनाएका छौँ। अब हिजो जस्तो त्यस्तो विपद केही परिहाल्यो भने हामी होमस्टे कर्मी मात्र होइन कि हाम्रो समुदायमा भएका सबै दाजुभाइहरू बस्न सक्ने, 100 जना अट्न सक्ने सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा भूकम्प पछिको चाहिँ सिकाइरह्यो। सँगसँगै होमस्टेमा आएका पाहुनाहरूको हामीले चाहिँ कम्युनिटी फन्ड भनेर चाहिँ जुन केही प्रतिशत पैसा समितिमा राख्ने र केही प्रतिशत जुन उहाँहरूले दिनुभएको सेवा सुविधाको आधारमा चाहिँ घर धनीलाई दिने जुन परिपाटी छ सामुदायिक होमस्टेहरूको, त्यो कम्युनिटी फन्डले पनि यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नको लागि, भोलि हुनसक्ने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले जो पूर्व तयारी सावधानी के अपनाउनु पर्छ ती कुराहरूमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू सफल भएका छौँ। अब मात्र एउटा म उदाहरण यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, समय पनि थोरै भएको हुँदा भन्न त धेरै मन लागेको थियो, फेरि पनि हामी छलफल गरौँला यो विषयमा। मात्र एउटा उदाहरण म के भन्न चाहन्छु भने जब 67 मा हामीले होमस्टे अगाडि बढाउँदै गर्दा मास्टर गरेको एउटा विद्यार्थी, पढ्दै गरेको विद्यार्थीले होमस्टे अगाडि बढाउँदै गर्दा त्यो बेलामा यहाँ फेरि अन्यथा नहोस्, हाम्रो त्यो बेला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्न थियो, तर पनि राजनीतिक दलका संयन्त्रका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र राखेर छलफल गर्दै गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने नगरकोट आफैमा एउटा पर्यटकीय डेस्टिनेसन चाहिँ हो, त्यो बाटो पर्यटकहरू ओहोरदोहोर पनि सधैँ गर्ने नै हो। तर हामीले के पाउँथ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बियरको खाली बोतल पाउँथ्यौँ, चाउचाउको कागज पाउँथ्यौँ, किनकि झ्यालबाट फुत्त फाल्दिने क्या। अनि त्यो हामी चाहिँ सरसफाइ गर्नु पर्ने, टिप्नु पर्ने। तर त्यो बियरको बोतलले हामीले आम्दानी पनि गरेको थियो, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ आउँथ्यो। फेरि बेच्दै गर्दा किताब कपी कलम के हुन्छ हामीले केटकेटमै किनेकै अवस्था हो। तर त्यो पर्यटकलाई हामी राख्न सक्छौँ नि भनेर आँट गऱ्यौँ। आँट गरेर चाहिँ होमस्टे गठन गर्नुपर्छ पनि भन्यौँ र सबैजना भद्र भलादमी सबै राजनीतिक दलका साथीहरू त्यहाँको गाउँको ठुलाबडा सबैलाई राखेर सल्लाह गर्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब उत्प्रेरणा दिनु होला भनेको त नगरकोटमा भएका यत्रा होटलका कोठा त खाली छन्, तिमीहरूको यो मुसा दगडी घरमा को राख्न सकेला र सक्छौ र आँट त ठुलै गरेछौ नि भन्नुभएको थियो क्या उहाँहरूले। त्यो हामी अहिले पनि झल्झली सम्झन्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ अहिले अगाडि बढाउँदै गर्दा 74 मा स्थानीय तहको चुनाव भयो, 79 मा भयो। 79 को चुनावमा चाहिँ यसो काहीँ हामीले सुनेको फलानु गाउँ जस्तो होमस्टे गाउँ बनाउनु पर्छ है, यदि गाउँको परिवर्तन गर्ने हो भने, महिला सशक्तिकरण गर्ने हो भने, आय आर्जन गर्ने हो भने भन्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले आज चाहिँ उहाँहरूले चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दा आज चाङ्गु नारायणमै मात्र पनि 14-15वटा संस्थागत होमस्टेहरू भएका छन्। देशैभरि आज 1200 भन्दा बढी गाउँहरू सामुदायिक होमस्टेको रूपमा अगाडि बढेका छन्। हस्, धन्यवाद। Hazur, dhanyavad. So yeah, a lot of things to say. So I think I'll just stick to the answers that he responded to my questions. So yeah, the earthquake and post-pandemic time has not been so great for them as well, because a lot of community had an old house to work with them, and navigating through this was quite challenged because a lot of houses were destroyed from the earthquake. But one good thing what us being associated with tourism helped them was instead of looking forward to having a temporary households, a lot of travelers were connected with them. So a lot of travelers had a lot of people in their contacts at the terminal, so they helped them to send temporary tents and all this stuff. So I think it really appreciates tourism for being able to receive the relief so much. And following up with that, I think seeing the earthquake as an opportunity as well, now they have been able to standardize their house with new building infrastructure and new building guidelines. The houses are strong, the houses are better, and now they can provide travelers a good place to sleep rather than the previous mud houses where mice and snakes were sometimes maybe quite a problem for that. So yeah, navigating through earthquake has been difficult challenge for them, but they have obviously been able to move forward with it and are now looking forward to having a very
great experience to offer to the travelers as well. Can I do the last one? So I'm sorry we ran a lot long in this session, and I'm sorry if we all bored. So I'd like to finally thank you for all of our speakers for being here. I'm sorry if I couldn't give time to some of them. So yeah, these stories are real, something that very matters very really, and it's such a privilege to host all of our community speakers. So thank you so much for coming here. Thank you so much for sharing. And thank you so much for our audience to bear us with patience and listening.